قرآن میں ایک ورڈ کہیں سے غلط دکھا دو نرسمہانند سرسوتی جی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ قرآن میں آیت جہاد ہے، محمد پہلے جہادی تھے تو ویدوں کے اندر بھی، بلکہ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ مہا بھارت کیوں وجود میں آیا، مہا بھارت میں کیا ہوا تھا؟ پوری کھلائی گئے تھے یا بریانی کھلائی گئی تھی؟ نہیں، مہا بھارت کے اندر ارجن کو سامنے کھڑا کیا تھا کون؟ شری کرشن جی نے، اور کہا تھا کہ ارجن، پانڈووں کے اوپر کوروں کا ظلم بڑھ گیا۔ جب ظلم بڑھتا ہے کسی پر، جب اتیاچار بڑھتا ہے کسی پر، جب کسی کی جان خطرے میں آتی، اپنی جان کی رکشا کرنے کے لیے جیسے پانڈو میدان میں تھے، اپنی جان کی رکشا کرنے کے لیے جیسے ارجن کو شری کرشن جی نے تلوار دیا تھا، اگر دشمن سے اپنی جان کی حفاظت کرنا مہا بھارت کے اندر پنیہ ہے تو محمد الرسول اللہ بھی، مسلمان بھی اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے باطل سے مقابلہ کرنا، محمد الرسول اللہ کا جہاد کرنا کفار سے، یہ بھی جائز ہو سکتا ہے، اس میں پیٹ میں درد نہیں ہونا چاہیے۔ صاف لفظوں میں کہا گیا گیتا میں، اہنسا ستیم کرودستیاگا شانتی رپیشنم دیا بولیشولو لوپتمم ہیر چاپلام۔ کیا گناہ ہے؟ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کا آرڈر شری کرشن جی نے ہنومان کو دیا۔ پتھمادار کا جیوا دیودین مجیتے تریتیانن کو ڈلاکار چترتردیپ چندر کا پنچم وندو سنیکتا۔ نماز کے بارے میں بتایا گیا، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تو محمد کو مانو، کیونکہ محمد آخری نبی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہی پیغام آپ کے ویدات کے اندر صاف صاف لفظوں میں موجود ہے۔ پڑھ لیجئے اسم اللہم اللہ متنا ورونا دیبیانی دتا، پڑھ لیجئے آگیان ہے تو کرت محمد انکارم ناشم احمدی پرشتتی احمد احمدی پرشتتی میگا مرتس جگرمب ہم سوریہ یوا جانے ویداہمیت وید احمد ویداہمیت پرشی مہانیما دتیو ورون تپس پرستات ینی آیا۔ قرآن کہتا ہے کہ اے لوگو موت کی تیاری کرو، تو موت کی تیاری کرو کیونکہ مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یہی پیغام ویدوں میں موجود ہے۔ اٹھائیے شریمد بھگوت گیتا کہتا اوکتم وکتیما پنیم منینتما مبدما پرمباؤ مجاننتو مماویمان اتمم۔ کوئی بھی انسان اس دھرتی میں زندہ باقی نہیں رہ سکتا۔ قرآن کا کیا پیغام ہے؟ اللہ کبھی نظر نہیں آتا، اس لیے اس اللہ کی مجسمے کو مت بناؤ۔ قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، یہی پیغام شریمد بھگوت گیتا میں موجود ہے۔ نہ سندروشی تستتی روپمسیا نہ چکششا پشتے کشچنینم، اس پرماتما کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اب بتاؤ، قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ نتسیہ پرتیماستی، پرماتما کے علاوہ پرماتما کی ہی پوجا ہونی چاہیے، اس کے طرح کوئی چیز دنیا کے اندر نہیں، اس کے علاوہ کسی کی بھکتی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ میسج آپ اٹھا لو، رگ وید کے اندر موجود صاف لفظوں کے اندر کہا گیا، صاف لفظوں میں تتسیتے بھکتیوان سے شیاما، ہمارے قرآن کریم کے اندر کہا گیا اعبدوا ربکم ولا تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ بتاؤ کیا گناہ ہے؟ ہمارے قرآن میں ہے کہ قیامت آنے والی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها۔ آپ اپنے وید کو اٹھائیے، آپ کے وید کے اندر نرسمہانند سرسوتی جی، اگر آپ نے پڑھا ہے وید کو، اگر آپ کو گیان ہے اپنے شاستروں کے بارے میں، اگر آپ کو گیان ہے تو آؤ میدان میں، عبداللہ سالم کے سامنے بیٹھو، تمہیں ایک ایک ورڈ پڑھ کر بتائے گا۔ ہم صرف قرآن سے نہیں، آپ کے وید کو پڑھائیں گے، تسلی نہیں ملے گی۔ میں آپ کو بائبل پڑھ کر سناؤں گا، تسلی نہیں ملے گی آپ کو۔ آواستہ پڑھ کر سناؤں گا، تسلی نہیں ملے گی آپ کو۔ دساتیر پڑھ کر سناؤں گا، تسلی نہیں ملے گی آپ کو۔ آپ جس گرنتھ کو بولو گے میں وہ گرنتھ پڑھ کر آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن میں کہوں گا کہ آپ کا اعتراض اذان پر غلط ہے۔ اذان دینا پاپ نہیں ہے، اذان دینا پنیہ کا کام، اذان دینے کا ذکر ماں بھوشیہ پران میں کہا گیا لنک چدی شکاہی ناشم شرودھاری شدوشکا اچلاپی، اونچی آواز میں اذان دینا، اچلاپ لاپ میں بات کرنا،
उच्च मने ऊंची आवाज में अजान देना। नरसिम्हानंद सरस्वती जी क्या जवाब दोगे इस मंत्र का बताओ। हमारे कुरान में कहा अल्लाह की कोई औलाद नहीं है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपका यही मैसेज आपके ग्रंथ के अंदर, हमारा यह मैसेज आपके ग्रंथ के अंदर मौजूद है। न तस्य कश्चित् पदरष्टि लुके न चिस्ताने वच्युतिस्य लिंगम सकारनम कर्णाधिपाधिपो न चास्य कश्चित् जनिता न चाधिपा। मुसलमान क्यों कुरान पर अमल करता है? चूंकि मरने के बाद इन्हें दोबारा जिंदा होना और अपने किए का हिसाब किताब होगा, इसलिए मुसलमान कुरान पर अमल करता है। कुरान ने कहा मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम ला युगादिरु फीहा सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। एक एक अमल अल्लाह के नजदीक पेश होगी, एक एक अमल का हिसाब किताब होगा। ये कुरान करीम की आयत का मंशा आपके वेद के अंदर मौजूद है। युनाह पिता जनिता युविदाता धामानि वेद भूनानि विश्वा युदेवा नाम नाम दायक इब्तम संप्रश्नम भूना यंतयन्या। मरने के बाद तुम्हें ईश्वर के पास जाना होगा। बताओ नरसिम्हानंद सरस्वती जी, अगर आपको ज्ञान है तो आपको एतराज नहीं करना चाहिए, इसलिए कि कुरान करीम के अंदर कोई पैगाम ऐसा नहीं है जो इंसान की इंसानियत के खिलाफ हो। आप दिखा दो एक भी, हम जिंदगी भर के लिए गुलामी लिख देंगे। लेकिन नहीं, पता है ये दुश्मनी कहां से है? ये दुश्मनी है कहां से मैं बताऊंगा आपको। ये सारी चीजें मदरसा, मस्जिद, टोपी, दाढ़ी, मुसलमान, ये वो, इन सब का जो मेन जगह है नफरत की, जहाँ से ये नफरत निकल रही है, सिर्फ एक है कि मुस्लिम एम्पायर ने 700-750 साल तक तकरीबन इस देश में हुकूमत की, जिसकी बुनियाद पर जुल्म सितम किया गया। ताकत उनके पास थी, मुगल ने लूटा, तब जाकर इस्लाम भारत में फैला। हमारी बहुत सी हिंदू माओं की इज्जतें लूटी, हिंदू बहनों की इज्जतें लूटी और उनके शौहरों को कत्ल किया, तब जाकर भारत में इस्लाम फैला। इसीलिए हम उन चीज़ को दोबारा घर वापसी की सूरत में जो उन मुस्लिम एम्पायर ने किया, हम वो चीज़ दोबारा छीनना चाहते हैं, हम दोबारा उनको उनका दीन वापस दिलाना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी गलत फहमी। मैं इस वक्त बिना पक्षपात के आपके सामने मैं इतिहास रखूंगा, बिना किसी पक्ष लाग लपेट के आपके सामने, कि भारत के अंदर मुसलमान बादशाह सबसे पहला कौन था और किस किस मुसलमान एम्पायर ने जुल्म ज़्यादती की, मैं वो आपके सामने रखूंगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। हमारे नौजवान और हमारे मुस्लिम दानिश्वर लोगों को भी मालूम है, हमारे उन नौजवानों को भी मालूम है जो इतिहास को, जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं। लेकिन आजकल मसला यही, प्रॉब्लम, दिक्कत यह है कि हमें ये चीज़ इतिहास और इस्लामिक तारीख के ऊपर बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इसके ऊपर टिप्पणी करके चले जाते हैं। यही जो वसीम रिजवी जो आयत पर जो पिटीशन दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में, तो एक आदमी क्या बोलता, मौलाना क्या सच में 26 आयतों में ऐसी ऐसी बात है क्या? एक मुसलमान। हमने कहा कि भाई कहाँ किस चक्कर में पड़े हो, पता वो तो बेपिंदी का लोटा है, उनकी बातों पर अमल कर रहे। उसकी बेटी ने उसका विरोध किया, उसकी बीवी ने उसका बायकाट किया और उसके बेटे ने उसका बायकाट किया, उसके भाई ने भी उसका बायकाट किया। हमने कहा कि कोई मोतबर आदमी है वो, उसको कुरान के काफ का अलिफ बाता सा अल्हम्दुलिल्लाह के अलिफ की जानकारी उस बंदे को नहीं, वो सही से उर्दू नहीं जानता है, तो कब उसने पढ़ लिया जी कुरान? उसने तो वो लिटरेचर पढ़ा है जो बातिल ताकत इस देश को किसी और रंग में रंगना चाहता है, वो उस लिटरेचर को पढ़ा है, इसीलिए उनकी बातों पर आ गया। आपको इस कुरान पर, इस कुरान की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जब से ये कुरान नाजिल हुआ तब से लेकर आज तक इसका एक नुक्ता भी ऊपर से नीचे नहीं हुआ है। दुनिया की सारी किताब देख लीजिए आप, तब्दील हो गई सारी किताब। श्री रामचंद्र जी पे 2 किताब है, तब्दीली है, रामचरितमानस, तुलसी और वाल्मीकि रामायण, उसमें तब्दीली, ऋग्वेद में तब्दीली, यजुर्वेद में तब्दीली, बाइबल में तब्दीली, मता मरकज़ लूक़ा यूहन्ना बरनयास में तब्दीली, आवाज़ था दसातीर में तब्दीली है। लेकिन इस कुरान करीम के अंदर कोई तब्दीली नहीं है। हमने कहा कि इस कुरान की सबसे बड़ा मौजज़ा यही है
کہ اس میں کوئی تبدیلی ہی نہیں. 1450 سال پہلے جس صورت میں یہ نازل ہونا شروع ہوا تھا تب سے لے کر آج تک. آج جو وہ الزام لگاتے ہیں نا کہ تینوں خلفاء نے مل کر اس میں بہت کچھ اپنے طرف سے ایڈ کر دیا, تو اس کو بتا دینا کہ اپنے خدا کو بتا دینا کہ جس خدا کے کہنے پر تم بول رہے ہو, جن چاروں خلفاء پر, تینوں خلفاء پر تم اعتراض کر رہے ہو, ان کی کیا فضیلت, ان کا کیا مقام. چتر بر براتری بردیو کرشیامی کلکشیم. چتر بر براتری بردیو, عقل مند تھے, دانا تھے, ہوشیار تھے, لوگوں کی قدر کرتے تھے اور نہیں دیکھتے تھے کہ یہ کرسچن ہے, یہ جوڈائزم ہے, یہ مشرک ہے, یہ کافر ہے. جن کا حق جہاں چاہیے وہاں پہنچا کر دیتے تھے حضرت عمر فاروق. وہ تھے وہ, ان کے بارے میں غلط بیانی کر رہے ہو, شرم آنی چاہیے. چتر بر براتری بردیو کرشیامی کلکشم پڑھ کر سناؤ ان کو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں, جن کے اشارے پر جن کی زبان آپ بول رہے ہو. میرے بھائیوں, میرے ساتھیوں, ان تمام چیزوں کا منبع اور مخرج, دشمنی کی جڑ اور بنیاد, نفرت کی جڑ اور بنیاد کس کو بنایا گیا کہ بھارت کے اندر 750-800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی, جس کی بنیاد پر ہم آج جن لوگوں نے ظلم و ستم کیا اس وقت ہم کمزور تھے, ہم آج مضبوط ہیں. تو آج ہم اپنے طاقت کے بل بوتے پہ وہ اتہاس کو ہم دہرائیں گے. میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا آپ کے اس جلسے کے منچ سے, چونکہ آپ کا یہ جلسہ مدرسے سے بلونگ کرتا اور قرآن سے منسلک ہے, اور ان جلسوں سے قرآن کے پیغام کے ساتھ, نماز کی فرضیت کے ساتھ, روزے اور حج کے زکوٰۃ کے فرضیت کے ساتھ ساتھ آپ کو اوپر ہونے والے مظالم, باطل طاقت اور ان کے چہرے کو بے نقاب کرنا, یہ بھی ایک عالم دین کی ذمہ داری. کہیں یہ نہ سمجھیں کہ علماء کی ذمہ داری صرف مسجد کے منبر پر بیٹھ کر الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ خطبہ پڑھنا, یا ہمارے علماء کی ذمہ داری صرف مدرسے میں بیٹھ کر حافظ قرآن کو تیار کرنا. یہ بیسک ہے, لیکن ان کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی شریعت پر, اگر آپ کے اسلام پر, اگر آپ کو ختم کرنے, آپ کو سازش کے تحت ڈال کر پریشان کرنے کے لیے, چاہے وہ سیاسی آدمی ہو, چاہے وہ تاجر آدمی ہو, چاہے وہ سماجی آدمی ہو, کوئی بھی ہو, ان کے چہرے کو بے نقاب کرنا یہ بھی معاشرے کی اصلاح میں سے آتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اصلاح معاشرہ سے الگ ٹاپک, یہ اصلاح معاشرہ سے الگ ٹاپک نہیں ہے. میرے خیال سے جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں شاید کہ آپ نے کبھی کہیں پر یہ بات سنی ہوگی. دانشور لوگوں کو معلوم ہے, لیکن جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں, جن کو شوق نہیں ہے, وہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ ان کو پتہ چل پائے. آپ کو پتہ ہے بھارت کے اندر سب سے پہلا مسلمان حکمران کون تھا؟ مسلم بادشاہ. سب سے پہلا مسلم بادشاہ بھارت تھا 1199 عیسوی کے اندر شہاب الدین غوری تھے. شہاب الدین غوری 1190-91 عیسوی کے اندر اس وقت کے بادشاہ پرتھوی راج چوہان کا مقابلہ کیا تھا, اور مقابلہ 2 مرتبہ کیا. ایک مرتبہ ہار گئے تھے, دوسری بار مقابلہ کیے تو مقابلے کرنے کے بعد میدان جیت جاتے. حالانکہ 1190-91 سے پہلے, شہاب الدین غوری سے پہلے 2 مسلم حکمران, 2 مسلم بادشاہ آئے تھے. ایک کا نام محمد بن قاسم الفاتح اور دوسرے کا نام محمود غزنوی. 17 مرتبہ محمود غزنوی نے سندھ میں, ہندوستان میں حملہ کیا, لیکن حکومت نہیں کی تھی. آئے, حملہ کیا, جو دولت چاہیے تھا وہ دولت مال غنیمت لے کر چلے گئے. اور محمد بن قاسم دولت لینے کے لیے نہیں آئے تھے. محمد بن قاسم نے تو راجہ طاہر سے ان کے چیلنج کو قبول کیا تھا. راجہ طاہر نے کہا کہ محمد بن قاسم تمہارے قافلے کو ہم نے لوٹا, اگر تمہارے ماں نے دودھ پلایا ہے تو آؤ مقابلہ کرو. محمد بن قاسم الثقفی رحمت اللہ علیہ حجاج بن یوسف نے بھیجا تھا, اور حجاج بن یوسف نے یہ بھی تلقین کی تھی کہ کسی بھی ہندو بھائی کو, اس وقت کے کسی بھی مشرک کو, کافر کے مندر کو مت توڑنا, بلکہ ان کے اوپر حملہ کرنے کے بعد اگر جیت جاؤ تو ان کو ان کے مطابق چھوڑ دینا. مذہباً ان کی آزادی ہونی چاہیے, کسی پر بندش نہیں ہونی چاہیے. ان دونوں نے حملہ کیا, جیتے بھی, میدان
जीत भी गए, लेकिन हुकूमत कायम नहीं की थी, वो चले गए थे। हुकूमत सबसे पहले हुक्मरानी अगर किसी ने की तो शहाबुद्दीन गौरी थे। शहाबुद्दीन गौरी ने हुकूमत कायम करने के बाद 1190-91 ईस्वी के अंदर दिल्ली में हुकूमत कायम की। दिल्ली के अंदर बादशाह बनाया अल्तमश को, और उस वक्त लाहौर में बादशाह बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये दोनों गुलाम थे, ये दोनों के दोनों गुलाम थे, और दोनों इतने अल्लाह वाले थे कि तहज्जुद की नमाज 40 साल तक इन दोनों राजा महाराजा की कभी 40 साल तक तहज्जुद की नमाज फौत नहीं हुई थी। किनकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की और अल्तमश बादशाह की। और ये दोनों गुलाम थे किनके? शहाबुद्दीन गौरी के। शहाबुद्दीन गौरी को कोई औलाद नहीं थी, गुलाम के हवाले कर दिया। देखो, गुलाम के हवाले कर दिया इस देश को। शहाबुद्दीन गौरी के बाद नासिरुद्दीन बलबन की हुकूमत आई। नासिरुद्दीन बलबन के बाद जलालुद्दीन खिलजी की हुकूमत आई। जलालुद्दीन खिलजी के बाद मोहम्मद तुगलक की हुकूमत आई। मोहम्मद तुगलक की हुकूमत के बाद तैमूर लंग की हुकूमत आई। कौन तैमूर लंग? आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो बता देता हूं। जिसकी आधी दुनिया पर हुकूमत थी, मशरिकी दुनिया पर हुकूमत थी तैमूर लंग की। उस वक्त के दो बादशाह थे, तैमूर लंग और एक उनके मुकाबले में थे सुल्तान बायजीद खान। ये दोनों पूरी दुनिया के अंदर हुकूमत थी। आधी दुनिया पर तैमूर लंग की, उनसे आधी दुनिया पर इधर बायजीद खान की। दोनों अगर चाहते, दोनों अगर मिल जाते तो आज पूरी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का बोलबाला होता, अमन और शांति का माहौल कायम होता। लेकिन इन दोनों को लड़ाया किसने? यूरोप कंट्री के लोगों ने, क्रिश्चियनों ने दोनों को लड़ा दिया ना। इनको बायजीद खान को, तैमूर लंग को, और दोनों लड़ पड़े। दोनों की हुकूमत बिखर कर रह गई। बहरकैफ तैमूर लंग आए, तैमूर लंग के बाद लूधी आए। लूधी के बाद 1526 के अंदर, 1526 में तारीख याद रखिएगा, 1526 में भारत में सबसे पहला मुगल बादशाह आता है जिसका नाम है बाबर। 1526 में, और बाबर आया था तो लड़ाई किससे की थी? इब्राहिम लूदी से, जो मुस्लिम राजा है, और मुस्लिम राजा टकरा रहे। इन लोगों को बताया जाए, जो बोलते हैं कि इस्लाम आए, मुसलमान बादशाह आए, उन्होंने अपने तलवार और अपने ताकत के नशे में, ताकत के जोर पर इस्लाम का प्रचार किया। तो इब्राहिम लूदी जब पहले से इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं तो ये फिर बाबर को क्या ज़रूरत थी इब्राहिम लूदी की तख्ता पलटने की? इसका मतलब ये है कि बादशाह चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनको मजहब से कोई लेना देना नहीं होता, सिवाय एक दो बादशाह। सबको अपनी गद्दी चाहिए। यही तैमूर लंग 1 लाख मुसलमानों का कत्ल किया था भारत के अंदर, 1 लाख मुसलमानों का। ये जब कहीं पे भी जाता था तो पहले सफेद झंडा गाड़ता था कि आज हम अमन परस्त हैं, तुम अपनी दौलत मुझे दे दो, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो, चाहे वो मुस्लिम इलाका हो। दूसरे दिन ये सुर्ख रंग का झंडा लगाता था कि आज फौजियों को नहीं बख्शा जाए, और तीसरे दिन ब्लैक रंग का झंडा लगाता था, आज किसी को नहीं बख्शा जाएगा। इंसानों का कातिल तैमूर लंग। मैं बोलूंगा, आप कहीं ये कहेंगे कि मौलाना मुस्लिम बादशाह थे, नहीं, इस्लाम की यही पहचान, गलत को गलत कहते हैं, सही को सही कहते हैं हम। यही इस्लाम और यही मुसलमानों की एक शान होती। ये नहीं कि नहीं जनाब तैमूर लंग मुस्लिम बादशाह था तो हम उसकी तारीफ करेंगे, नहीं करेंगे। हमसे पूछा बंगाल में कि मौलाना आप तो अलाउद्दीन खिलजी की औलाद, नासिरुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी, ये आप मौलाना मीर जाफर की औलाद, मीर सादिक की औलाद। हमने कहा क्या भाई क्या बोल रहे हो, मीर जाफर मीर सादिक की औलाद? बोला हाँ आप लोग औलाद हैं। मीर जाफर मीर सादिक दो ऐसे बेईमान लोग हैं जिन्होंने अपने इस देश के साथ गद्दारी की, अपने राजा के साथ। मीर सादिक ने गद्दारी की थी टीपू सुल्तान के साथ, और मीर जाफर ने गद्दारी की थी ये आपके नवाब सिराजुद्दौला के साथ। हमसे जब पूछा तो वो किसी और तंजीम, फिरका परस्त तंजीम के लोग थे, कुर्सी पर बैठकर हंस रहे कि देखो मौलाना अब्दुल्ला साहब अपने मजहब के मानने वाले की बुराई कर रहे हैं। हमने कहा कि हंस रहे हो ना, अभी आपके माथे में शिकन आ जाएंगे। हमने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, मैं कहूँगा उन्होंने गलती की थी, गलत थे, उनका कदम गलत था, देश के हक में नहीं था, गलती की थी उन्होंने। लेकिन बताओ आप जरा ईमानदारी से दिल पे हाथ रखकर,
नाथूराम गोडसे ने कत्ल किया था किसी का, गांधी जी का, तो बताओ नाथूराम गोडसे को तुम गलत कह सकते हो? कि भला नाथूराम गोडसे को कैसे गलत कह दें? हमने कहा कि बताओ सावरकर ने जो हाथ जोड़कर ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने में माफ़ीनामा पेश किया था कि सर हम माफ़ कर दीजिए, हम आपकी गुलामी करेंगे, देश को बेचने की बात की थी, गलत करोगे, गलत कहोगे उसको? नहीं कहोगे। हमने कहा कि we are and am and you and it's quite different between you and me, तुम्हारे और हमारे बीच में यही फर्क है कि हम मुसलमान गलत को गलत कहते हैं चूंकि हमारे नबी ने कहा है, सही को सही कहते हैं। तो मेरे भाइयों, तैमूर लंग ने सादात को हुकूमत दी, तैमूर लंग के बाद बलबन आए, ये ना लोधी आए, लोधी के बाद बाबर आए। बाबर बादशाह सबसे पहला मुगल बादशाह, बाबर 1526 से लेकर 1857 तक बाबर बादशाह के खानदान यानी मुगल खानदान 300 साल तक हुकूमत की इस देश में। सबसे आखिरी मुगल बादशाह का नाम शाह जफर, बहादुर शाह जफर था, जिनके बेटे के सर को काटकर अंग्रेजों ने उनके सामने पेश किया था और इसी बहादुर शाह जफर को रंगून के कैद खाने के अंदर डाल दिया गया था। अब इस लंबे नासिरुद्दीन, शहाबुद्दीन गौरी से लेकर बहादुर शाह जफर तक तकरीबन 700, 750, 800 साल तक मुस्लिम इंपेरर ने हुकूमत की। मैं आपको दावे के साथ बताऊंगा, हमारे प्यारे मित्रों, हमारे प्यारे नरसिम्हानंद जी, आपको भी बताऊंगा, आपको भी पैगाम देना चाहूंगा, इन 750 के इस लंबे अरसे में शहाबुद्दीन गौरी से लेकर बहादुर शाह जफर तक किसी भी मुस्लिम इंपेरर ने तलवार के धार पर एक हिंदू भाई को भी कलिमा पढ़ाया हो? बता दो, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं हाफिज कुरान हूँ, मैं एक तालिब इल्म हूँ, मेरी जुबान पर, मेरे दिलो दिमाग पर कुरान और हदीस नक्श है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना अकीदा बदल दूंगा अगर आप इतिहास की किसी भी किताब में ये साबित कर दोगे कि किसी भी मुस्लिम बादशाह ने तलवार के डर पर, तलवार के आधार पर हिंदू भाइयों को जबरदस्ती इस्लाम का कलिमा पढ़ाया था। बिल्कुल नहीं, कोई भी किसी भी मुसलमान इंपेरर ने ऐसा नहीं किया था। सिर्फ एक मुसलमान बादशाह जिसका नाम मोहम्मद तुगलक था, जो चौथे नंबर के बादशाह थे, वो आए जब तो उन्होंने भी तलवार के आधार पर नहीं, उन्होंने क्या कहा इमाम साहब से, ए इमाम साहब, यू आर इमाम साहब, I follow you, हम आपको फॉलो करते हैं, यानी you know lot of thing about Quran and our Sharia and what is the message of Islam, so I want to you go to the village and rural areas and you have to convey the message of Islam in front of the people. Please explain the show what is the status of Islam, कुरान क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है। लोगों के बीच में जाएं, बैठे ना रहें और लोगों को इस्लाम का पैगाम पेश कीजिए। जो इस्लाम को अच्छा समझे वो इसको कबूल कर लेगा और जो ना माने तो उस पर जुल्म जबरदस्ती नहीं कीजिएगा। कौन? एक बादशाह जिसका नाम मोहम्मद तुगलक था और किसी के ऊपर जुल्म ज्यादती नहीं की थी। मैं अपना गर्दन कटवा दूंगा, मैं अपनी जुबान काट दूंगा, आज से मैं स्टेज पर आना छोड़ दूंगा अगर आप साबित कर दो कि इन 750 साल के अंदर किसी भी मुस्लिम इंपेरर ने किसी हिंदू भाई के ऊपर जुल्म ज्यादती की हो। इसीलिए अपनी ये डुगडुगी बजाना बंद करो। हिंदू मुसलमानों के बीच में जो नफरत की दीवार खड़ी कर रहे हो कि मुस्लिम इंपेरर ने हुकूमत की, मुसलमानों के तलवारों के आधार पर डराया, हिंदू भाइयों बहनों के साथ दुष्कर्म किया, गलत है, गलत है, नहीं कर सकते। आओ, अगर तुम्हारे सामने में इतनी जानकारी है, मेरे सामने आकर खड़ा हो, कौन सी किताब में लिखी हुई है ये बात? तुम्हारे डुप्लीकेट राजनेताओं ने ऐसी लिटरेचर तैयार की। किसने तैयार की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने तैयार। कब पैदा हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ? 1925 के अंदर। और कुर्बानी कौन दे रहा था? 1857 की जंग में कौन थे? 1808 के अंदर कौन थे? जिहाद का फतवा किसने दिया था? 1831 में कौन थे बालाकोट में? 1857 में कौन थे शामली के मैदान में? बताओ जरा इन इतिहास को, इन हिस्ट्री को। इन ऐतिहासिक चीजों को नजरअंदाज किया जाता है और सिर्फ मुसलमानों का नाम लेकर, मुस्लिम इंपेरर का नाम लेकर मस्जिद पर और मदरसे पर ताले लगाने की बात की जाती।